بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدہ میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے۔ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ کی ہجرت سے بھی پہلے قبا کے مقام اسبا میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، خواہ ایک ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ وہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب کہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہم مسلمانوں کے امام ہیں مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام زہری نے فرمایا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی ہی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ نبی کریم نے ابوذر سے فرمایا حاکم کی سن اور اطاعت کر، خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منقع کے برابر ہو۔ ایک رات میں اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہیں 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے۔ پھر نماز تہجد کے لیے آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے تو میں بھی اٹھ کر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا۔ آپ نے 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت فجر پڑھ کر آپ سو گئے، اور میں نے آپ کے خراٹے کی آواز بھی سنی۔ پھر آپ فجر کی نماز کے لیے برآمد ہوئے۔ میں ایک رات ام المؤمنین میمونہ کے ہاں سو گیا۔ اس رات نبی کریم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔ پھر 13 رکعت وتر سمیت نماز پڑھی اور سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے اور نبی کریم جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر موذن آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمرو نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے قریب نے بھی بیان کی تھی۔ میں نے ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری۔ نبی کریم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں غلطی سے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا، پھر آپ نے میرا سر پکڑ کے دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں۔ معاذ بن جبل نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے۔ معاذ بن جبل نبی کریم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے پھر واپس جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار عشاء میں انہوں نے سورۃ بقرہ شروع کی، مقتدیوں میں سے ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا۔ معاذ اس کو برا کہنے لگے۔ یہ خبر حضرت کو پہنچی، اس شخص نے جا کر معاذ کی شکایت کی۔ آپ نے معاذ کو فرمایا تو بلہ میں ڈالنے والا ہے، بلہ میں ڈالنے والا، بلہ میں ڈالنے والا 3 بار فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے، فسادی، فسادی۔ پھر آپ نے معاذ کو حکم فرمایا کہ مفصل کے بیچ کی 2 سورتیں پڑھا کرے۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ مجھے یاد نہ رہی کہ کون سی سورتوں کا آپ نے نام لیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں۔ خبردار تم میں لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے سبھی ہوتے ہیں، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ،
मैं फजर की नमाज में ताखिर करके इसलिए शरीक होता हूँ कि फलन साहब फजर की नमाज बहुत तवील कर देते हैं। इस पर आप इस कदर गुस्सा हुए कि मैंने नसीहत के वक्त इस दिन से ज्यादा गजबनाक आपको कभी नहीं देखा। फिर आपने फरमाया, लोगों, तुम में बाज लोग नमाज से लोगों को दूर करने का बायस हैं। बस जो शख्स इमाम हो उसे हल्की नमाज पढ़नी चाहिए, इसलिए कि इसके पीछे कमजोर, बूढ़े और ज़रूरत वाले सभी होते हैं। एक शख्स पानी अठने वाले दोंग लिए हुए आया, रात तारीख हो चुकी थी। इसने माज को नमाज पढ़ाते हुए पाया, इसलिए अपने ऊँटों को बिठाकर नमाज में शरीक होने के लिए माज रजी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़ा। माज रजी अल्लाह अन्हा ने नमाज में सूरत बकरा या सूरत निसा शुरू की। चुनंचे वो शख्स नियत तोड़कर चल दिया। फिर उसे मालूम हुआ कि माज रजी अल्लाह अन्हा ने मुझको बुरा भला कहा है, इसलिए वो नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और माज की शिकायत की। नबी करीम ने इससे फरमाया, माज, किया तुम लोगों को फितना में डालते हो। आपने 3 मरतबा फतन या फातन फरमाया, सबह इस्म रबक वालशम्स वजहा वाललैल यक्षी सौरती तुमने क्यों ना पढ़ने, क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, कमजोर और हाजतमंद नमाज पढ़ते हैं। शोबा ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये आखिरी जुमला क्योंकि तुम्हारे पीछे अलग हदीस में दाखिल है। शोबा के साथ इसकी मुताबत सईद बिन मुसर और शीबानी ने की है, और उमरू बिन दीनार, उबैदुल्ला बिन मकसम और अबुल ज़बीर ने भी इस हदीस को जाबिर के वासिता से बयान किया है कि माज ने इशा में सूरत बकरा पढ़ी थी, और शोबा के साथ इस रिवायत की मुताबत अमिश ने महारिब के वासिता से की है। नबी करीम नमाज को मुख्तसर और पूरी पढ़ते थे। आपने फरमाया कि मैं नमाज देर तक पढ़ने के इरादा से खड़ा होता हूँ, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को हल्की कर देता हूँ, क्योंकि उसकी मुंह को जो नमाज में शरीक होगी तकलीफ में डालना बुरा समझता हूँ। वलीद बिन मुस्लिम के साथ इस रिवायत की मुताबत बशर बिन बकर, बकिया बिन वलीद और इब्न मुबारक ने ओज़ाई के वासिता से की है। नबी करीम से ज्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज में ने किसी इमाम के पीछे कभी नहीं पढ़ी। आपका ये हाल था कि अगर आप बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि उसकी मुंह कहीं परेशानी में ना मुब्तला हो जाए नमाज मुख्तसर कर देते। नबी ने फरमाया, मैं नमाज शुरू कर देता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज तवील करूँ, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मुँह के दिल पर बच्चे के रोने से कैसी चोट पड़ती है। आपने फरमाया कि मैं नमाज की नीयत बांधता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज को तवील करूँगा, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस दर्द को जानता हूँ जो बच्चे के रोने की वजह से मुँह को हो जाता है। और मूसा बिन इस्माइल ने कहा हमसे, अबान बिन यजीद ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने, कहा हमसे अनस ने हज़रत से यही हदीस बयान की। माज नबी करीम के साथ नमाज पढ़ते फिर वापस आकर अपनी कौम को नमाज पढ़ाते थे। आपने बतलाया कि नबी करीम के मरज़ अलूफात में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज की इत्तिला देने के लिए हाजिर खिदमत हुए। आपने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। मैंने अर्ज़ किया कि अबू बकर कच्चे दिल के आदमी हैं, अगर आप की जगह खड़े होंगे तो रो देंगे और क़रत ना कर सकेंगे। आपने फिर फरमाया कि अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ाएं। मैंने वही अज़र फिर दोहराया। फिर आपने तीसरी या चौथी मर्तबा फरमाया कि तुम लोग तो बिल्कुल सवाहिब यूसुफ की तरह हो, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। खैर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने नमाज शुरू करा दी। फिर नबी करीम अपना मिजाज ज़रा हल्का पाकर 2 आदमियों का सहारा लिए हुए बाहर तशरीफ़ लाए। गोया मेरी नज़रों के सामने वो मंजर है कि आपके कदम ज़मीन पर निशान कर रहे थे। अबू बकर आपको देखकर पीछे हटने लगे, लेकिन आपने इशारा से इन्हें नमाज पढ़ाने के लिए कहा। अबू बकर पीछे हट गए और नबी करीम उनके बाजू में बैठे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा लोगों को नबी करीम की तकबीर सुना रहे थे। अब्दुल्ला बिन दाऊद के साथ इस हदीस को मुहाजिर ने भी अमिश से रिवायत किया है। नबी करीम ज़्यादा बीमार हो गए थे तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा आपको नमाज की खबर देने आए। आपने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू बकर एक नरम दिल आदमी हैं और जब भी वो आपकी जगह खड़े होंगे लोगों को शिद्दत गिरिया की वजह से आवाज़ नहीं सुना सकेंगे, इसलिए अगर आप उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा से कहते तो बेहतर था। आपने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। फिर मैंने हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि तुम कहो कि अबू बकर नरम दिल आदमी हैं और अगर आपकी जगह खड़े हुए तो लोगों को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकेंगे, इसलिए अगर उम्र से कहीं तो बेहतर होगा। इस पर आपने फरमाया कि तुम लोग सवाहिब यूसुफ से कम नहीं हो।
अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। जब अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ाने लगे तो आन हजूर ने अपने मरज में कुछ हल्कापन महसूस फरमाया और दो आदमियों का सहारा लेकर खड़े हो गए। आपके पांव जमीन पर निशान कर रहे थे। इस तरह चलकर आप मस्जिद में दाखिल हुए। जब अबू बकर ने आपकी आहट पाई तो पीछे हटने लगे, इसलिए रसूल अल्लाह ने इशारा से रोका। फिर नबी करीम अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा की बाईं तरफ बैठ गए तो अबू बकर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और रसूल अल्लाह बैठकर। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह की अक़तदा कर रहे थे और लोग अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा की अक़तदा। रसूल अल्लाह ने ज़हर की नमाज में 2 रकत पढ़कर नमाज ख़त्म कर दी तो आपसे ज़ौलीदीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या नमाज कम हो गई है या आप भूल गए हैं? इस पर आपने और लोगों की तरफ देखकर पूछा कि या ज़ौलीदीन सही कहते हैं? लोगों ने कहा कि हैं। फिर आप उठे और दूसरी 2 रकतें भी पढ़ें। फिर सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और सजदा किया, पहले की तरह या इससे भी कुछ लंबा सजदा। नबी ने एक मर्तबा ज़हर की सिर्फ 2 ही रकतें पढ़ी और भूल से सलाम फेर दिया। फिर कहा गया कि आपने सिर्फ 2 ही रकतें पढ़ी हैं। बस आपने 2 रकतें और पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर 2 सजदे किए।